Good morning, dear students. How are you all? Are you all doing good? Stay safe always. Don't think that there is no spread of this disease as people are very common outside. Okay, so you have to take care of your health and then follow your revision test regularly. So today morning you would have completed science. So how you all did the test? So are you all thorough with the lessons? So far we have completed 4 lessons. Are you all thorough with all the 4 lessons? Okay. So the last class we completed a unit in biology, which is nutrition and health, and world of microbes finally we completed. Today we are going to discuss about new lesson in physics, which is unit 6, light. So what does this light mean? Light is a form of energy which travels as electromagnetic waves. So 1 mark, this will be a 1 mark. So light is also a form of energy which travels as electromagnetic waves. The branch of physics that deals with the properties and applications of light, we call it as optics. The branch of physics which we deal with the properties and applications of light, we call it as optics. In day-to-day life, we use number of optical instruments. Yes or no? Optical instrument means instruments which is used with light. Okay, like microscopes are inevitable in science laboratories. Telescopes, binoculars, cameras, projectors are used in educational and scientific and entertainment field. So in that lesson we will be reading about convex mirror, concave mirror, which is a spherical mirror, and also you will learn about the properties of light, namely reflection, refraction and their application. First is the reflection of light. Light falling on any polished surface such as mirror is reflected. So ஏதாவது ஒரு polished surfaceல வந்து ஒரு light fall ஆகுதுன்னா அது reflect ஆகும். This reflection of light on polished surfaces follows certain laws, and you have studied in your lower classes 8th 7th லே படிச்சிருப்பீங்க. So அதுக்கு laws of reflection. So consider a plane mirror MM. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு plane mirror இருக்கு M and M, and also AOB, the light ray of incident. இதில் ஒரு incident ray இருக்கு, reflected ray வந்து OB, இதுக்கு ஒரு normal point இருக்கு ON, இதுதான் point of normal. So இந்த ONங்கிறது எப்பவுமே plane surfaceக்கு perpendicular-ஆ இருக்கும். Okay, இப்போ the angle of the incident ray which with the normal is called as angle of incidence. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் angle of incidence, I ன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல, அது angle of incidence. So angle with this plane mirror or the normal உடைய angle சேர்ந்து இதுதான் என்னதுன்னா angle of reflection. From the figure you can observe that angle of incidence is equal to the angle of reflection. Also the incident ray and the reflected ray and the normal at the point of incidence, they both lie on the same plane. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா law of reflections. இந்த laws of reflection ரெண்டு பாயிண்டா கொடுத்துருக்காங்க. இன்சிடென்ட் ரேனா உள்ள வர ரே, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற ரே, அதுக்கு நடுவில் போட்டிருக்கிற நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிளேனில் இருக்குது. தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆங்கிள் ஆஃப் reflection. The most common usage of mirror writing can be found in the front of ambulances, because ambulance-ல வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதியிருக்க மாட்டாங்க, மிரர் இமேஜ் தான் எழுதியிருப்பாங்க. ஏன்னா பின்னாடி வரவங்க, நம்ம இப்போ வெஹிக்கிள் பைக்கில் போயிட்டுருக்கீங்க, உங்களுக்கு பின்னாடி ஆம்புலன்ஸ் வருது, ரொம்ப தூரத்தில் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தெரியறதுக்காக அந்த மாதிரி மிரர் டெக்ஸ்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. Lateral inversion. You might have heard about inversion. What is lateral inversion? The word lateral comes from Latin word latus, which means side. நமக்கு side wiseல இருக்கிற inversion lateral inversion சொல்லுவோம். It is apparent inversion of left and right that occurs in a plane mirror. Why do plane mirror reverse left and right but they do not reverse up and down? That is, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு தான் அது ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது, அப் அண்ட் டவுன் அதால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியல. ஏன்றதை பார்க்கலாம். Mirrors do not actually reverse left and right, and they do not reverse up and down. Actually, they do reverses inside out. Up and downum பண்ணாது, left and rightம் பண்ணாது, உள்ள வெளியே இன்சைட் அவுட் தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்.
that is reverse பண்ணோம். Look at the image at 6.2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6.2 இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லேட்ரல் இன்வர்ஷன். இப்போ பார்க்கலாம் என்னன்றது. இப்போ அங்கே ஆரோ மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க, எல்லாமே அப்படியே டைரெக்டாக இருந்துச்சு, which indicate the light ray of an object falling on the mirror. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு லைட் வந்து மிரரில் ஃபால் ஆகுது. the arrow from the object head is directed outwards the top of the mirror and arrow from the feet is directed towards the bottom. ஸோ இப்போ ஐனா அதுக்கு டைரெக்டாக ஒரு கான்டாக்ட் இருக்குது, ஃபீட்டுக்கு எல்லாமே இட் இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் தி பாட்டம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆரோஸ் வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருக்குது. ஆரோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கோஸ் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த மிரர், ரைட் சைட் வந்து இட் கோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் தி மிரர். So hence you can see that there is no switching, it is an optical illusion, that is the lateral inversion we observe is not caused by the mirror but the result of perception. அதாவது நம்ம என்ன நினைப்போம், கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது ரைட் ஹேண்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் மாதிரி தெரியும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி நமக்கு தெரியும். இது வந்து இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஆப்டிக்கல் இலூஷன் தான் சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி உண்மை கிடையாது. கண்ணாடியில் வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டாக மாறுறதுலாம் கிடையாது. அந்த லைட்டோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், இது நம்மளோட பெர்செப்ஷன் தான், நம்ம பார்க்குற விதம் தான் அப்படி. ஓகேவா? ரியல் அண்ட் வர்ச்சுவல் இமேஜ். இஃப் த லைட் ரேஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி மீட் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் த இமேஜ் ஃபார்ம்டு வில் பி ரியல் இமேஜ். அதாவது ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு லைட் வருது, ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். லைட்லேருந்து லைட் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, அப்போ ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும், அதுதான் ரியல் இமேஜ். அந்த இமேஜ் எப்போவுமே இன்வெர்ட்டடாக தான் இருக்கும். அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஸ்க்ரீனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் டியூப் லைட் இருக்குது. டியூப் லைட் வந்து உங்கள் மேலே லைட் பட்டு உங்களோட இமேஜ் வந்து உங்கள் கை மேலே பட்டு உங்களோட இமேஜ் வந்து இந்த செவரில் உங்கள் வால் வீட்டில் இருக்க வாலில் தெரியும் பொழுது அதுதான் ஸ்க்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னா இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும். இந்த light rays coming from an object do not actually meet but appear to meet. அதாவது மீட் ஆச்சுன்னா you will get this inverted image. பட் லைட் ரேஸ் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வரும்போது ஆக்சுவலி தே டோன்ட் மீட் பட் தே அப்பியர் டு மீட். நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது அந்த லைட் எல்லாம் மீட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா when produced backwards the image will be virtual image. Virtual image are always erect and cannot be caught on screen. நம்மளால் அந்த virtual image நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. So what is the difference between virtual and real image? Real image வந்து light points of light எல்லாமே மீட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ ஒரு இமேஜ் தெரியும் ஸ்க்ரீனில், அது இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும். விர்ச்சுவல் இமேஜ்னால் எல்லாமே மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் தே டு நாட் மீட். அந்த இமேஜை வந்து நம்மளால் ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ணவே முடியாது. அதுதான் விர்ச்சுவல் இமேஜ். Next is we studied about laws of reflection. The laws are applicable to all types of reflecting surfaces including curved surface. In your earlier class you would have studied there are many types of curved mirrors like spherical and parabolic mirror. The most commonly used type of curved mirror வந்து spherical mirror தான். இப்போ spherical mirrorல we have in curved mirror the reflecting surface can be considered to form a part of a surface of a sphere. So such mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. So எந்த மிரரில் அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கலாக தெரியுதோ அதை நம்ம ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னு சொல்கிறோம். In some spherical mirror the reflecting surface is curved inwards. உள்ள curved-ஆ இருந்ததுன்னா it faces the center of the sphere. உள்ள curved-ஆ இருக்கிற இமேஜ் நம்ம concave mirrorனு சொல்லுவோம். In some other mirror the reflecting surface is curved outward. Outwardல curve இருந்ததுன்னா we call it as a convex mirror. Is it clear? இப்போ நம்ம கான்கேவ் மிரர் யூஸ் பண்ணும்பொழுது சன்லைட்டில் காமிச்சோம் அப்படின்னா அது பேரலல் ரேஸ் ஆஃப் சன்லைட் குட் பி ஃபோக்கஸ்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட். ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் அது ஃபோக்கஸ் ஆகும். இப்போ அதையே வந்து நம்ம கேண்டல் லைட் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கான்கேவ் மிரர் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன். ஸோ ஒரு கேண்டல் லைட் இருக்குது, ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது, ஒரு மிரர் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, கான்கேவ் மிரர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது சைஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் எப்படி ஆகும்னா ஸ்மால் அண்ட் இன்வெர்ட்டட், தலை கீழே தெரியும். ஸோ ஸ்லோலி பிரிங் த கேண்டில் க்ளோசர். கேண்டில் கிட்ட கொண்டு வர
as you bring the object closer to the mirror, the image enagum perusagum. So now try to relocate the image when you bring the candle very close to the mirror. Are you able to see the image on the screen? Now look inside the mirror, what do you see? So இது வந்து நம்ம லேப்ல பண்ணி பார்க்கலாம். I will send you an picturized video for this. இது நம்ம படிக்கும்போது புரியாது, பார்த்தா தான் புரியும். ரூல்ஸ் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இமேஜ். ஸோ என்னென்ன ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு இமேஜை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக? ஃபர்ஸ்ட் ரூல், a ray passing through a center of curvature is reflected back along its own path. ஸோ சென்டர் ஆஃப் இதுதான் வந்துட்டு மிரர், இந்த கேர்வாக இருக்கிறது தான் மிரர். ஸோ ஒரு அங்கே வந்து ஒரு ஆங்கிள் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இருக்கும், அதுதான் சென்டரில் போகிற லைன் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஸோ அந்த அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும், எஃப்என் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து தள்ளி இருக்கிறது தான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியாக ஒரு ரே பாஸ் ஆகுதுன்னா அது எப்படி திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா அது வழியே தான் வந்த வழியே திருப்பி போகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். நெக்ஸ்ட், a ray parallel to the principal axis passes through or appears to be coming from the principle of focus after reflection. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா a ray parallel to the principal axis. ஸோ இப்போ இது I will show you. ஸோ இதுதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். இதுதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். இதுக்கு பேரலாக ஒரு ரே வருது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேரலாக ஒரு ரே வரும்பொழுது அது எப்படி இருக்கும்னா இட் அப்பியர்ஸ் டு பி கம்மிங் ஃப்ரம் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். நமக்கு எப்படி தெரியும்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்லேருந்து வர மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் மிரர். ray passing through a focus வழியாக போகும்பொழுது and travels parallel to the principal axis. ஸோ ஃபோக்கஸ் வழியாக க்ராஸ் ஆகும்பொழுது ரிஃப்ளெக்டட் ரே எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி parallel to the principal axis. ray incident at the pole of the mirror. ஸோ pole of the mirrorனா அந்த சென்ட்ரலாக P இருக்குல்ல, அங்கே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும்பொழுது it gets reflected along the path in such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளும் சேமாக இருக்கும் எப்போ போல் ஆஃப் த மிரர் கிட்ட வரும்பொழுது. நெக்ஸ்ட் இஸ் கான்கேவ் மிரரில் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குது, இதுக்கு ரூல் ரே டயக்ராம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First case, when object is far away, the rays of light reaching the concave mirror are parallel to each other. So, object ரொம்ப தள்ளி இருக்கு at infinity, ஓகேவா? The rays of light reaching the concave mirror. So, அந்த rays வந்து concave mirror reach ஆகும்போது அது எப்படி இருக்கும்னா they are parallel to each other. ஸோ இதோட பிக்சர்லாம் ஒன்று பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பொசிஷன் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னா it is formed at the principal of focus F. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ லைட் வரும்பொழுது ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து பிரின்சிபல் எஃப்பில் தான் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? Case 2, when the object is beyond the center of curvature, position of the image will be between the principal of F and center of curvature. So beyond the center of curvature na C-க்கு தள்ளி இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? between principal of focus and center of curvature. ஸோ இங்கே சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்குது, இங்கே ஃபோக்கஸ் இருக்குது, இமேஜ் வந்து சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா? ஸோ இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னா ரியல், இன்வெர்டட் அண்ட் ஸ்மாலர் தேன் தி ஆப்ஜெக்ட். Case 3, when the object is at the center of curvature. ஆப்ஜெக்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லேயே இருக்குது அப்படின்னா இமேஜும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆப்ஜெக்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் இருக்குது, இமேஜும் அங்கேயே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ இதோடைய நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ், இட் இஸ் ரியல், இன்வெர்டட் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் as the
object. When the object is in between the center of curvature C and the principal focus F, the image is beyond C. So C ko F ko நடுவுல இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் C இங்கே இருக்கு, F இங்கே இருக்கு. ஓ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சுருக்கோம். இமேஜ் எங்கே இருக்கும்? பியாண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் வில் பி இட் இஸ் ரியல், இன்வெர்டட் அண்ட் மேக்னிஃபைடு. பெருசாக தெரியும். when the object is at the principle of focus F, no image can be captured on the screen nor any virtual image can be seen. ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்லேயே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் எதுவுமே கேப்சர் பண்ண முடியாது, அங்கே எதுவுமே இருக்காது, ரிஃப்ளெக்ஷனே இருக்காது அங்கே. லாஸ்ட் கேஸ், when the object is in between the principal focus F and pole P, the image is behind the mirror. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டு. இமேஜ் வந்து பிஹைண்ட் த மிரர்னால் மிரருக்கு பின்னாடி தான் இமேஜே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ நேச்சர் எப்படி இருக்கும்? விர்ச்சுவல், எரெக்ட் அண்ட் மேக்னிஃபைட். விர்ச்சுவல் இமேஜ் நம்மளால் ஸ்க்ரீனில் அதை கேப்சர் பண்ணவே முடியாது, பட் பின்னாடி அங்கே ஸ்டில் அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அங்கே. இஸ் இட் கிளியர்?